So welcome to Sri Vidya's, welcome to Ementas Academy. This is the first day of your Ementas long term courses kochar kada Olympiad Plus, where we welcome into our family Ementas. So welcome children. Yes, let us get into introduction of Sri Vidya. Yes, ma, introduce yourself. Ma'am, my name is Srividya, ma'am. I am studying in 5th class and my school name is DAV Public School, ma'am. I am living in Hyderabad. Okay. What are your hobbies? Hobbies ఏంటిని? Drawing, ma'am. డ్రాయింగ్. సో వాట్ ఆర్ ద డ్రాయింగ్స్ యూ మేడ్? నీకు అందులో నచ్చే డ్రాయింగ్ ఏంటి చెప్పగలుగుతావా? Great, ma'am. ఓకే మా, వెరీ గుడ్. ఇంకా ఎస్ మా, వెల్కమ్ టు ఈమెంటాస్ ఫ్యామిలీ. ఎస్, నెక్స్ట్ Thank you, కమ్స్ ma'am. ఎస్ రంగరాజన్. ఇంట్రడ్యూస్ యువర్ సెల్ఫ్ మా. రంగరాజన్. My name is Rangarajan. I am studying 5th class. My school name is Alpha HI School 2 Podili. వేర్ ఆర్ యూ ఫ్రమ్? My Podili, ma'am. వన్స్ Andhra Pradesh. Podili, Ongol. ఒంగోల్. Ongol, ma'am. యా, వాట్ ఇస్ ద Yes, ma'am. నేమ్? ఊరు పేరేంటి? Podili, ma'am. వదిలి. ఓకే మా, ఎస్. Podili, ma'am. Okay. Yes, ma. Yeah. What are your My hobbies? Cricket, ma'am. Cricket. Wow, cricketer. So you played any matches for state in district level lo ఆడావా? Juniors team? No, ma'am. Okay, ma, No, all the ma'am. best. Do practice. So we have to perform not only confined to education alone, sports లో whether other activities లో కూడా పిల్లలు పార్టిసిపేట్ చేయాలి. సో దట్ we will have physical fitness as well as mental health, mental education కూడా ఉంటుంది. ఓకేనా? నాట్ ఓన్లీ confined to education alone. ఓకే మా? ఎస్. నెక్స్ట్ ఇంకెవరు? ఎస్ మా. Who's there again? Tanushree. Manyata. Yes, Manyata, introduce yourself, ma. My name is Manila. I'm studying 4th class. My school name is Chinmay Vidya. My father name is D. Srinivasa. My mother name is Venkat Lakshmi. My father job is loco pilot. My mother job is house. My mother is housewife. And I am in Tamil Nadu. You are from My Tamil. hobby is learning, reading, playing, dancing, karate. Wow, very good. You know even karate. Where you are learning your karate classes? Renigunte, ma'am. Through online? No, ma'am. Mm-hmm. Offline, ma'am. So you will reside in Tamil Nadu. Then how you will learn? Tamil Nadu lo untunnara meeru? Sir is coming in. I don't get you. You are from. Our apartments, ma'am. Apartments. Okay, ma. Okay, ma. All the best. Do well in education as well as in the sports. Okay, na? Yeah, we have a huge life and more opportunities in the sports, karate. So this were the wide range of exposing in the children's skills కదా. చిన్న పిల్లలు ఈ టైంలోనే మీరు ఫిజికల్గా యూ కెన్ స్ట్రెచ్ యువర్ బాడీ, ఫ్లెక్సిబిలిటీ, ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ బీయింగ్ పాసిబుల్ ఎట్ వెరీ స్మాల్ ఏజ్. సో దిస్ ఈజ్ a great platform for you to learn. So this is a age where you can learn more things kada. So engage yourself and do well for your studies as well as your extracurricular activities also ma. Yes, next who is there? Yes, Srividya finished. ఇంకెవరు? సుదీక్ష. Ma'am. రంగరాజన్ also finished. రంగరాజన్ అయిపోయింది కదా. సుదీక్ష. Yes ma, introduce yourself. My name is Sudiksha. I'm studying 5th class. I am from Chinmay Vidya School. I am in Tamil Nadu. My mother name is Venkat Lakshmi. My father name is Srinivasa Rao. My father is working in railways loco pilot. My mother is housewife. My hobbies are drawing, painting, reading, playing, karate, dancing. Yes ma, very good. So again Tanushree. Bhavagnya, introduce yourself.
My name is Bhavanya. I'm studying 5th class. My school name is P.O. Reddy Public School. My hobby is drawing and painting. My mother is housewife. My father is working in Synopsys IT. I have 2 siblings. Total me, my sister and my brother. My sister name is Advaita. She's studying UKG B section, and my brother is small. Okay, ma. JD. Okay. So, Bhavagna, welcome to our E-Mentors Academy. Then next comes Aipendra, Tanushree, Sudiksha, Manyata, Sri Vidya, Rangarajan, Bhavagna. Yes, now Dushyant, introduce yourself. Ma'am, my name is Dushyant. My age is 9. I was born on 2015. My school name is International Indian School, Daman. My hobby is to play cricket. My father name is Varat Prasad. And my mother name is Jyotsna. Okay, ma. Yeah. Next comes Lalitaditya. Ma'am, my name is Sadhya. I am from Andhra Pradesh in Anantapur. My school name is St. Anne's English Medium School. I am studying 5th class. My brother name is Sridhar Reddy, and he is 7th class. My father name is Subhash Reddy and my mother name is Anusha. My father is businessman and my mother is housewife. Yes, ma'am. So very good. So he introduced everybody. So old students with new students, new with old. Okay. So sit properly, all of you. కొంచెం సేపు చాలా సరదాగా మాట్లాడుకుందాం. ఎవ్రీడే వీ విల్ హ్యావ్ ఆల్ ద క్లాసెస్ రొటీన్గా ఉంటాయి కదా. సో ఇక్కడ చిన్న డిస్కషన్ చేసుకుందామా. సో ఇవాళ క్లాస్కి బదులు వాట్ యు ఆర్. సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ థింగ్ ఈజ్ టు నో హూ యు ఆర్. సో మీరెవరు, what is your personality, what is your ambition, what is your aim is also one of the important concepts కదా. సో మన ఫ్రెండ్స్తో ఇంటరాక్ట్ అయినప్పుడు ఫస్ట్ టైం ఫ్రెండ్స్ ఎలా నచ్చుతారు మనకి, వాళ్ళ మాట తీరుతో నచ్చొచ్చు, కొన్నిసార్లు వాళ్ళని చూస్తే నచ్చొచ్చు, వాళ్ళ అంబిషన్ నచ్చొచ్చు కదా. సో దిస్ ఆర్ వైడ్. సో ఒకవేళ మన ఊరు వాళ్ళైతే ఇంకా ఈజీగా అటాచ్మెంట్ వస్తుంది కదా. సో దేర్ ఆర్ వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ వాట్ వి సే టేస్ట్ ఫర్ ఎ పర్సన్. సో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎవరి అంబిషన్ ఎలా ఉంది. సో లోకో పైలట్ ఈజ్ వన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ కదా. సో వన్ ఆఫ్ ద పేరెంట్ ఈజ్ బిజినెస్ మ్యాన్, సంబడి సంథింగ్. సో వాళ్ళ ఫాదర్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యో, మదర్ నుంచి ఇన్స్పైర్ అయ్యో, దే హ్యావ్ సెట్ దేర్ గోల్స్ టు బికమ్ డాక్టర్ ఆర్ సమ్ టైమ్స్ వాంట్ బికమ్ సైంటిస్ట్. సో దుష్యాంత్, వాట్ యూ వాంట్ టు become, what is your ambition? IPS ma'am. Wow, very good. IPS లో ఏం చేస్తారు తెలుసా మీకు? Yes, now Dushyant will explain what is the IPS officer and what are his duties and how to achieve his goal. So ఆ గోల్ని అచీవ్ చేయాలంటే 9 years ఉన్న దుష్యాంత్ ఎలా ఫార్వర్డ్ అవ్వాలి? ఎస్ దుష్యాంత్ చెప్పు. Ma'am, IPS means top rank on a police, ma'am. చెప్పు. అది అవ్వాలంటే ఏం కావాలి? ఫస్ట్ నువ్వు ఏం చేయాలి? మ్యామ్ అది అవ్వాలంటే కొన్ని టర్మ్స్ లాంటివి ఉంటాయి మ్యామ్, లెవెల్స్ లాంటివి, అవి పాస్ అవ్వాలి మ్యామ్. అవి ఎగ్జామ్స్ గురించి అంటే ఐపీఎస్ సర్వీసెస్, యూపీఎస్సి ఎగ్జామ్, సివిల్ సర్వీసెస్ ఎగ్జామ్ రాస్తే యూ విల్ బికమ్ ఐపీఎస్, ఇండియన్ పోలీస్, ఇండియన్ పోలీస్ సర్వీస్ మ్యామ్. ఎస్ మ్యామ్. ఐపీఎస్ కదా, yes కదా. యా. అండ్ నీకు ఇలాంటి ఈ లక్ష్యం ఎందుకు ఏర్పడింది? ఎవరు చూసి ఇన్స్పైర్ అయినావు?
మ్యామ్ ఇది ఇన్స్పైర్ అవ్వలేదు మ్యామ్, నా ఓన్ గా తయారు చేసుకున్నాను మ్యామ్. Okay. ఎందుకంటే నాకు అది ఎప్పుడైతే హైయెస్ట్ పోలీస్ అని తెలిసిందో అప్పుడు నేను దాన్ని గోల్ గా పెట్టుకున్నాను మ్యామ్. Yeah, when coming to Indian police services, what you have to do is first physical fitness undali, even also you have to be mentally and education level కూడా ఉండాలి. ఓకేనా? కొన్ని ఎలా ఉంటాయంటే సమ్ మస్ట్ బి ఇంటలెక్చువల్గా ఉంటే సరిపోతుంది. సో ఇలాంటి గోల్స్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలా ఉండాలి, ఫిజికల్గా ఫిట్ కూడా ఉండాలి. సో మరి దుష్యాంత్, టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యు ఆర్ ట్రయింగ్ ఫర్ యువర్ ఫిజికల్ ఫిట్నెస్? ఏం చేస్తున్నావు ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ కోసం? Exercise. ఎస్ మా, ఎస్, యూ డైలీ డూ ఎక్సర్సైజ్, యోగా, ఓకేనా? వాటితో పాటు బ్యాలెన్స్ డైట్ మనం లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసినాం కదా. సో మనకి మజిల్ స్ట్రెంగ్త్ ఎలా పెరుగుతుంది? బ్యాలెన్స్ డైట్ కదా. దట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ కన్ఫర్మ్ టు అథ్లెటిక్స్, బ్రిస్లర్స్. సో ఇలాంటి ఆఫీసర్స్ అవ్వాలనుకున్న వాళ్ళకి కూడా ఇప్పటి నుండే దే హ్యావ్ టు కాన్సన్ట్రేట్. ఆ సర్టెన్ ఏజ్ వచ్చినాక నేను చేస్తా అంటే అక్కడ కుదరదు. ఓకేనా? ఎస్ మా, లెట్స్ విష్ ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ దుష్యాంత్. ఎస్, నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తారు వాళ్ళ గోల్ గురించి? ఎస్ లలిత్ చెప్పు. మ్యామ్ మై డ్రీమ్ ఇస్ ఐఏఎస్ మ్యామ్. యువర్ డ్రీమ్ ఇస్ ఐఏఎస్. ఓకే, యా చెప్పు. ఇండియన్ అడ్మినిస్ట్రేటివ్ సర్వీసెస్, వాట్ యు ట్రైడ్ ద ఎగ్జామ్? సో యు నో లలిత్ ఈజ్ అపియరింగ్ ఫర్ నవోదయ ఎగ్జామ్ కదా. లలిత్ ఈసారి నవోదయ ఎగ్జామ్కి రాస్తున్నాడు, మన దగ్గరనే కోచింగ్ తీసుకుంటున్నాడు. ఈజ్ వెరీ షార్ప్ స్టూడెంట్. ఓకేనా? సో ఒక క్లాస్ కూడా బంక్ చేయడు. యు నో హిస్ సిన్సియారిటీ, ఎంత సిన్సియర్గా చదువుతాడంటే. సో వెన్ హీ ఈజ్ ఇన్ ద హాలిడేస్లో మామిడి తోటలో కూర్చొని కూడా చదువుకున్నాడు. సో మన దగ్గర ఉండే స్టూడెంట్స్ సుదీక్ష, హితేషి వాళ్ళు కూడా ఎట్ ద టైమ్ సమ్మర్ క్యాంప్ కోర్స్ తీసుకున్నారు కదా, బ్రిడ్జ్ కోర్స్. ఎంత సీరియస్గా ఉన్నారంటే పిల్లలు, వైల్ దే ఆర్ మేకింగ్ జర్నీ. సో వాళ్ళు కార్లో డ్రైవ్ చేస్తున్నారు, జర్నీ చేస్తున్నారు, ట్రైన్లో జర్నీ చేస్తున్నారు. అట్లాంటి సిచ్యువేషన్స్లో కూడా పిల్లలు చదువుకున్నారు. మీకు అర్థమవుతుందా? సో పిల్లలకి కొంతమంది పేరెంట్స్ బలవంతంగా తీసుకొచ్చి కూర్చోబెడతారు. సో ఈ పిల్లలు ఎలా ఉన్నారు, మన క్లాస్లో ఉన్న పిల్లలు ఎలా ఉన్నారంటే వాళ్ళు సెల్ఫ్ మోటివేటివ్. ఓకేనా? సో ఎప్పుడు చూసినా కొంతమంది పిల్లలు అంటుంటారు పేరెంట్స్ని, మీరు ఊరికే చదవమని ఫోర్స్ చేస్తున్నారు అని అంటారు. కానీ ఇక్కడ ఉన్న పిల్లలు ఎవ్వరు కూడా పేరెంట్స్ ఫోర్స్ ఉండదు, వాళ్ళే స్వతహాగా చదువుతారు. సో దిస్ వేర్ ద 3 ఎగ్జాంపుల్స్ ఐ నోటీస్ ఇన్ అవర్ క్లాస్. ఓకే, ఈ బ్యాచ్లో నేను చూసిన పిల్లలు అన్నమాట. సో ఎవ్రీబడి షుడ్ ఫోకస్ బికాస్ సమ్ టైమ్స్ దిస్ ఈజ్ ద ఏరియా వేర్ ఇట్ విల్ మేక్ అస్ టు స్టాండ్. మన కాళ్ళ మీద మనం నిల్చోడానికి చదువు అనేది ఒక ఆయుధం కదా. సో చదువుకొని వాళ్ళు మేబీ డ్యూ టు సమ్ అదర్ యాక్టివిటీస్ దే మే కమ్ అప్. సో వీ హ్యావ్ ద స్కోప్ ఫర్ స్టడింగ్ వెల్స్. ఓకే, ఈ టైంలో మనకు చదువుకోవడానికి చాలా స్కోప్ ఉంది. పేరెంట్స్ కూడా మనకి అట్లానే మనకు అవకాశాలు ఇస్తున్నారు కదా. దే ఆర్ అండర్ గోయింగ్ హ్యూజ్ హార్డ్షిప్ బట్ దే ఆర్ గివింగ్ మోర్ స్కోప్ ఫర్ ఎడ్యుకేషన్. చూడండి, మిమ్మల్ని పెద్ద పెద్ద స్కూల్స్లో చదివిపిస్తూనే మళ్ళీ ఈవినింగ్ ట్యూషన్స్లో పెట్టారంటే ఎంత ఇంట్రెస్ట్ ఉంది వాళ్ళకి మీ పట్ల కదా. తనుశ్రీ, హ్యావ్ యూ నోటీస్డ్ కదా? మీరందరూ స్వతహాగా చదువుకోవాలి. రంగరాజన్ ఎలా అంటే పేరెంట్స్ ఊరికే ఫోర్స్ చేసి తీసుకొచ్చి స్క్రీన్ ముంగట కూర్చోబెట్టొద్దు, మీరు స్వతహాగా వచ్చి కూర్చోవాలి. ఓకేనా? ఎస్ లలిత్ చెప్పమ్మా. యూ వాంట్ బికేమ్ ఐఏఎస్. ఓకే, ఇంకా ఎట్లా ఇన్స్పైర్ అయినావు? ఎవరిని చూసి ఇన్స్పైర్ అయినావు, లేకపోతే నీకే అనిపించిందా? Small incidents in my past life, ma'am. That's why I'm put my dream is IAS, ma'am. ఓకే, ఏం జరిగిందిరా అంతగానం? ఏం జరిగింది? చెప్పవా? ఇయా పాస్ట్ లైఫ్ అంట. పాస్ట్ లైఫ్ అనొద్దు. పాస్ట్ లైఫ్ అంటే గత జన్మలో జరిగిందా? నీకు గుర్తుందా అది? మరి లలిత్ ఈజ్ వెరీ నాటీ బాయ్. ఓకే, ఎస్, నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తారు? అవునా? ఓకే లలిత్, ఐఎమ్ రెడీ టు హియర్ యువర్ స్టోరీ. చెప్పు నాకు. ఓకేనా? ఎస్, నెక్స్ట్ ఎవరు చెప్తారు? హూ విల్ సే నెక్స్ట్? కమ్ అవుట్, మాట్లాడండి. మీరు మాట్లాడితేనే మీకు తెలుస్తుంది మీకేం అవ్వాలని ఉంది, మాకు తెలుస్తుంది. ఎవరు చెప్తారు?
ఎస్ మా తనుశ్రీ స్పీక్ అవుట్. సో ట్రెడిషనల్ గర్ల్ కదా, ఎంత అందంగా తయారై కూర్చుంది ఫస్ట్ డే క్లాస్ కోసం అని కదా తనుశ్రీ. Yes, sir. Tell me, what is your ambition? What you want to become? You want to become doctor, lawyer, engineer, or scientist? Behind this, not a dancer. Yes. IPS. Yes, ma. What you want to become? Yes. IAS. IAS. You want to become IAS, IAS? ma'am. Okay. ఎవరి నుంచి ఇన్స్పైర్ అయినావు? Who inspired you? కాలేవా? ఓకే, నువ్వు అట్లా అయ్యి వేరే వాళ్ళని ఇన్స్పైర్ చేయాలి. ఓకేనా? సో ఐఏఎస్ అయ్యి ఏం చేద్దాం అనుకుంటున్నావు? విల్ సెట్ అ గోల్ టు రీచ్ ద పూర్ పీపుల్. సో ఎడ్యుకేషన్ లేని వాళ్ళకి, సో ఏమంటారు, ఆడపిల్లలు ఆడవాళ్ళు కొన్ని సమస్యలతో బాధపడుతుంటారు, వాళ్ళకి యూత్ అని ఇవ్వడానికి, చిన్న పిల్లలకి అవేర్నెస్ పెంచడానికి. సో దే వీ హ్యావ్ హ్యూజ్ స్కోప్ ఫర్ హెల్పింగ్ అదర్స్ కదా. ఇతరులని చాలా ఎక్కువగా మనం ప్రభావితం చేయగలుగుతాం అంటే సర్వీసెస్లో కదా. ఎస్, మా తనుశ్రీ చాలా తక్కువ మాట్లాడేటట్టుంది. సో షీ గేవ్ జస్ట్ ఫ్యూ వర్డ్స్ ఆన్సర్, దట్స్ ఆల్. ఓకే, ఐ హోప్ తనుశ్రీ ఫ్రీగా అయ్యి మనందరితో గలగల మాట్లాడాలి. ఓకేనా? ఎస్, ఇంకెవరు చెప్తారు? రంగరాజన్, విల్ యూ సే? ఎస్, మటేల్ రంగరాజన్. You want to become actor? Hero aitava? No, ma'am. Yeah, what you will become then? Cricketer, ma'am. Cricketer, you want to become cricketer. Okay. Who inspired you? My brother, ma'am. Wow, your brother. Okay. ఎందుకు అలా అనిపించింది నీకు? సో ఆర్ యూ మేకింగ్ ప్రాక్టీస్ చేస్తున్నావా? గ్రౌండ్కి వెళ్తున్నావా మరి? Yes, ma'am. ఓకే, సో చూడండి పిల్లలు, మీకు ఒక బర్త్డేకి కొంతమంది బియాండ్ గోయింగ్ ఆల్ దిస్ మేకింగ్ ఎక్స్పెన్సివ్ ఖర్చులకు బదులు చిన్న చిన్న పనులు చేస్తారు, కానీ చాలా పెద్ద మీనింగ్ ఉంటుంది. సో బర్త్డేకి ఒక ప్లాంట్, ఒక శాప్లింగ్, ఒక మొక్కని నాటండి అని చెప్తారు. మీకు ఐడియా ఉందా? సో ఎవరైనా నాటారా అట్లా మొక్కని? ఎవరైనా నాటారా బర్త్డేకి? నో భావాజ్ఞ. ఫ్యాక్ట్ ఎవరు నాటలేదు కదా. యా, ఫ్యాక్ట్ ఈస్ దాట్ ఎవరు నాటలేదు, దట్ ఈస్ అ ఫ్యాక్ట్. ఓకే, సో వాట్ హ్యాపెన్ ఈస్ దాట్ మనం చిన్నగా ఉన్నప్పుడు ఒక చిన్న మొక్క నాటామనుకోండి, ఆ చిన్నగైన మొక్క యాజ్ వీఆర్ గ్రోయింగ్ ద ప్లాంట్ ఆల్సో గ్రోస్ కదా. మనం ఎలా పెరుగుతామో ఆ మొక్క కూడా అలాగే పెరుగుతుంది. మనకి ఎట్లా అవేర్నెస్ విజ్డమ్ ఎలా పెరుగుతుందో ఆ మొక్క కూడా విస్తృతంగా పెరుగుతుంది. సో వాట్ హ్యాపెన్స్ వన్ డే, సో మనం హైట్లో దాన్ని ఓవర్టేక్ చేయకపోవచ్చు. సో దాట్ ఈజ్ ఆల్సో గ్రోస్ ఇన్ హైట్, వెయిట్ మనలాగా పెరుగుతూనే ఉంటుంది కదా. సో వాట్ హ్యాపెన్ వన్ డే ఆర్ అదర్ డే ఇట్ విల్ గివ్ షేడ్, నీడ్ ఇస్తుంది, మనకి ఫ్రూట్స్ ఇస్తుంది. ఓకేనా? ఎంటర్టైన్మెంట్ కూడా ఇస్తుంది. సో ఇట్ విల్ క్యారీ హ్యూజ్ మెమొరీస్. అలాగే ఒక చిన్న మొక్క, ఒక చిన్న ఆలోచన, ఒక చిన్న లక్ష్యం ఒకరి మనసులో వచ్చింది అంటే ఖచ్చితంగా అది మొక్క అవ్వడానికే కదా. ఒక చిన్న బీజం పడింది అనుకో, అది ఖచ్చితంగా అది ఇప్పటికి ఎండాకాలంలో ఉందనుకోండి, దట్ విల్ బి ఇన్ డార్మినేట్ స్టేట్, అంటే అది నిద్రా వ్యవస్థలో ఉంది, మట్టిలో ఉంది. సో నో సఫిషియంట్ వాటర్ కదా. సో ఇట్ విల్ బి ఇన్ డ్రై స్టేట్. వాట్ హ్యాపెన్ వెన్ రైనీ సీజన్ కమ్స్, సో ఇట్ విల్ స్టార్ట్ బ్లూమింగ్, ఇట్ స్టార్ట్స్ గ్రోయింగ్. అలాగే మన మనసులో ఒక చిన్న కోరిక ఉందనుకోండి, ఒక లక్ష్యం, అది చిన్నదే కానీ కొట్టి పాడేస్తాం, కానీ నిజానికి మనం ఎలా పెరుగుతుంటామో ఆ లక్ష్యం, ఆ కోరిక కూడా అట్లే పెరిగి ఏదో ఒక రోజు మనం లక్ష్యం, ఏదో ఒక రోజు కాదు, మొక్క ఎంత చిన్నగా ఉంటుంది రోజు రోజుకి ఇట్ విల్ షో ఇట్స్ డెవలప్మెంట్ కదా. చిన్న శాప్లింగ్ ప్లాంట్ అవుతుంది, ప్లాంట్ స్ట్రబ్ అవుతుంది, స్ట్రబ్ ట్రీ అవుతుంది కదా, పెద్ద చెట్టు అయిపోతుంది. అలాగే యాజ్ వీఆర్ క్రాసింగ్ అవర్ ఏజ్ ఇన్ ద సేమ్ వే ఆ లక్ష్యం కూడా మనతో పాటు పెరగాలంటే వాటికి నీళ్ళు పోస్తేనే కదా మొక్కలు పెరుగుతాయి. శ్రీ విద్య కదా. అంటే వాటర్ ఏంటి మాన్యత చెప్పండి. మనం మొక్కలకి నీళ్లు పోస్తామా లేదా? అలాగే మన లక్ష్యానికి కూడా మనం నీళ్లు పోయాలి. నీళ్లు అంటే ఏంటి ఇక్కడ చెప్పండి? స్టడీ. ఎస్, స్టడీ. సో స్టడీలో ఉన్న వాళ్ళు స్టడీ.
సో ఇప్పుడు మనము అథ్లెటిక్స్ ఆర్ సంథింగ్ అట్లా ఉన్న వాళ్ళు ఏమైనా ప్రాక్టీస్, ఓకేనా, ప్రాక్టీస్ మేక్స్ ద మ్యాన్ పర్ఫెక్ట్, ఓకేనా. నిరంతరం మన స్టడీస్తో పాటు మనం పెట్టుకున్న లక్ష్యంలో వీ హ్యావ్ టు అప్గ్రేడ్, వీ హ్యావ్ టు మేక్ వాట్ హ్యాపెనింగ్ టు వాట్ ఎక్స్టెంట్ యూ హ్యావ్ టు ఇంప్రూవ్ ఎదర్ ఫిజికల్లీ మెంటల్లీ, ఓకేనా. ఇట్లాంటి విషయంలో మనము సో కొంతమందికి పొలిటీషియన్ అవ్వాలని ఉంటుంది, హ్యావ్ టు ఇంటరాక్ట్ విత్ ద పీపుల్, యూ హ్యావ్ టు అండర్గో. సో ప్రతిదీ వాట్ ఎవర్ యు ఆర్ బీయింగ్ ఎస్టాబ్లిషింగ్ యువర్ డ్రీమ్స్ ఆర్ బీయింగ్ రిలేటెడ్ టు సొసైటీకి సంబంధించే ఉంటుంది కదా. సో మీరు ఎస్ మా నా బర్త్డేకి నాటలేదు, నా బర్త్డేకి పెట్టలేదు, కానీ నార్మల్ గా ప్లాన్స్ చాలా పెట్టాను. ఓకే మా. ఎస్ బాబాగ్నే చెప్పు, నీ గోల్ ఏంటి చెప్పు. మ్యామ్ నా గోల్ కలెక్టర్. యా, వావ్, వండర్ఫుల్. టుడేస్ క్లాస్ ఇస్ ఫుల్ ఆఫ్ ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు. ఐఎమ్ ద మెంటర్. సో ఎంత గ్రేట్ కదా. ఎస్ చెప్పు. మ్యామ్ నాకు కలెక్టర్ కాకుండా ఇంకా ఇండియన్ ఆర్మీలో జాయిన్ అవ్వాలని కూడా. అవునా, వెరీ గుడ్. ఓకే ఓకే, మరి ఏం చేస్తున్నావు అట్లా కావాలని ఉంటే? వాట్ యు ఆర్ ద ఎఫర్ట్స్ యు ఆర్ పుట్టింగ్? అట్లా అనుకుంటే సరిపోదు కదా. సో చూడండి, ఇక్కడ ఒకటి నేను చెప్తా చూడండి. బాబాగ్ని ఐ విల్ టెల్ యూ, గివ్ మీ మినిట్. సో మీకు కేక్ తినాలని ఉందనుకోండి, ఒక కోరిక. సో ఇక్కడ రన్ అవుతూనే ఉంటుంది, జస్ట్ కేక్ తింటే బాగుంటుంది, అలా చాక్లెట్ తింటే బాగుంటుంది. సో